سلیم صافی صاحب، سر کیا مقصد آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کیسے تجزیہ کریں گے اس خط کا؟ دیکھیے، جو اس کا متن ہے اور ابھی تک جو چیزیں لیک ہوئی ہے، کیونکہ پورا خط تو ہم نے نہیں پڑھا ہے اور نہ غالباً انہوں نے ریلیز کیا ہے، تو اس میں ایک رجحان نہیں ہے۔ جو عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ اس میں ترلے کا آنسر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلطی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دھمکی اور برے نتائج کی پیشن گوئی یا دھمکی وہ بھی ان کو دی گئی ہے۔ تو اس لیے ایک طرف انہوں نے منت ترلہ کیا ہے، دوسری طرف انہوں نے دھمکی بھی دی ہے، تیسری طرف انہوں نے برے اور نتائج اور عواقب کی بھی دہائی دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط جو ہے، یہ خط لکھنے والے کو پڑھنے والے کو مزید کنفیوز کر دے گا، اور اس کنفیوژن کی صورتحال میں میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس خط سے بھی کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ دوسرا، یہ خط انہوں نے جن کو لکھا ہے تو اس وقت وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کوئی رعایت دے یا ان کے لیے کوئی نرمی پیدا کرے۔ سر دھمکی کا عنصر آپ کو کس بات سے لگا؟ نہیں، دھمکی کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان سے کہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ یہ کر لوں گا، میں آپ کے ساتھ وہ کر لوں گا، لیکن یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں کہ جی فوج اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے ہیں اور ملک خطرات سے دوچار ہے اور ملک کے لیے یہ ہے، تو اگر اس طرح جاری رہا تو ملک میں یہ ہو جائے گا، ملک میں وہ ہو جائے گا، اس قسم کی دھمکیاں ہیں اس میں۔ اچھا، اور یہ کیا آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کو کسی نے مشورہ دیا، خان صاحب نے خود لکھا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو بھی تھا نا کہ فوج کا ہم سیاست میں کردار نہیں چاہتے، پھر وہ پورا ہم غلام نہیں، اور اس کے بعد چلتا چلا گیا وہ سلسلہ۔ اب یہ کیا ہے؟ ابھی تک تو وہ جو کچھ بھی لکھتے رہے ان کے لیے ارشاد بھٹی صاحب لکھتے رہے، تو اب ارشاد بھٹی صاحب کو پتہ ہوگا کہ یہ انہوں نے لکھا ہے یا کسی اور نے لکھا ہے۔ میں نے اسی لیے بھٹی صاحب کو آخر میں بچا کے رکھا ہے تاکہ بھٹی صاحب ہمیں ذرا بتا سکیں، کیونکہ بڑی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں نا کہ میں ان کے دل کا حال جانتا ہوں۔ تو بھٹی صاحب، چیئرمین صاحب کو انہوں نے نہیں بتایا خط لکھنے سے پہلے؟ وہ بھی آج بیچارے آ کے کہہ رہے تھے کہ کیا خط ہے مجھے نہیں پتا، خان صاحب کی زبانی سنیں، یہ کیا ہے؟ میڈم شیخ، سوال پہ آنے سے پہلے اور آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں فخر نے بات کی اور عمر نے بات کی، میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل تاثر غلط ہے کہ جو کچھ اس خط میں ہے وہ بہت سخت ہے، پہلی مرتبہ سخت ہے۔ جو کچھ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں، اس سے پہلے وہ شیخ مجیب الرحمان، یا پارٹ 2 اور پتہ نہیں محمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ چکے تھے، تو اس خط میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، عمر صاحب نے کو پتہ نہیں یہ کہاں سے ترلا کوشش لگی ہے، بڑا دور انہوں نے ڈبکی لگائی ہے نیچے پانی میں اور موتی نکال کے لائے ہیں۔ نہ یہ ترلا کوشش ہے، نہ یہ ڈپریشن ہے، نہ فرسٹریشن ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب عمران خان کو یہ کمپیریزن کرتے ہیں آصف علی زرداری اور اعلیٰ حضرت نواز شریف صاحب کے ساتھ، میرے محبوب قائد کے ساتھ، بھائی نہ رحم کی ابھی تک، اس وقت اس گھڑی تک، کل کا کوئی پتہ نہیں، اس وقت نہ عمران خان نے کوئی رحم کی اپیل کی ہے نواز شریف صاحب کی طرح عدالتوں میں کہ میں بوڑھا ہوں، سینئر سٹیزن ہوں، اعصاب میرے کمزور ہو چکے ہیں، مجھے سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے، گھر ذرا 8 ہفتے کے لیے بھجوا دیں۔ نہ وہ جدہ گئے ہیں، نہ وہ لندن گئے ہیں، نہ آصف علی زرداری صاحب کی طرح وہ ہسپتال کے VIP روم میں تھے جہاں واقع بھی تھیں، من پسند خوراکیں بھی تھیں، جہاں بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنے والے بھی ہر وقت موجود تھے، پرائیویٹ VIP روم۔ تو اس طرح نہ فیکٹس کو اس طرح نہ توڑا موڑا کریں، چیزوں کو صحیح انداز میں رکھا کریں۔ دوسری بات میڈم شیخ، خط پہ آتے ہیں۔ ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے سوال تو رکھ لیا ہے، نہ باقاعدہ کوئی خط سامنے آیا ہے، نہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ بھیج دیا گیا ہے، نہ باقاعدہ پتہ چلا ہے کہ وصول ہو گیا ہے، بلکہ ایک عسکری ذرائع سے یہ ہوا ہے کہ خط ملا ہی نہیں، اور نہ خط میں دلچسپی ہے، سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں۔ اب مجھے بتائیں، اگر یہ باقاعدہ خط تو ہے کوئی نہیں۔ کل فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کے اڈیالہ جیل کے بتایا کہ عمران خان خط لکھنا چاہتے ہیں یا خط تیار کر لیا وہ بھیج دیں گے، تو ابھی بھیجا نہیں، ابھی ملا نہیں۔ ہمارا سوال آ گیا ہے،
चलो इसको ओपन समझ लेते हैं कि ये एक आज open चेयरमैन खत साहब था, ने कहा है कोई सर, फैसल चौधरी तो छोड़े, वो समझ लेते हैं। आज नहीं, बैरिस्टर नहीं, गौहर साहब ने देखिए, कहा है कि खान साहब ने पढ़ के सुनाया। तो अभी भेजा तो नहीं ना गया, कोई सामने तो नहीं आया ना बाकायदा खत जिस पे इमरान खान के दस्तखत हों या जिसमें ऊपर लिखा हुआ कि आर्मी चीफ के नाम जनरल आसिम मुनीर साहब के उनके नाम, चेयरमैन जब या कह रहे कुछ हैं, उनके पार्टी का बंदा जब कह रहे हैं, तो हम तो पूछ रहे हैं ना क्या चलें अगर खान साहब ने लिख दिया तो फिर मैं अगर आप कहती हैं कि मैं चेयरमैन के असी तेरे कदमां च दिल तेरे कदमां च रखा तू जाके विखा ता सही, अगर आप मुझे उसके दिल कदमों में रखना चाहती हैं तो फिर मैं रख लेता हूँ। मैं तो अपनी राय देने का कायल हूँ ना, अपनी राय दूंगा, मुझे चेयरमैन से क्या लगे वो क्या कह रहा है। तो अच्छा। अभी बाकायदा कोई खत नहीं गया, बाकायदा कोई खत सामने नहीं आया, तो लिहाजा अगर हम इसको समझ लेते हैं कि खत है और ये ओपन खत है, ये कोई बाकायदा डाक वाला खत नहीं, तो इसमें क्या नई बात की है इमरान खान ने? पुरानी बातें हैं। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के 17 सीटें जीतने वाले इक़्तिदार में आ गए और 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने पॉकेट जजेस और कोर्ट पैकिंग की बात की। पीका कानून काला कानून है और यूरोपीय यूनियन जीएसपी स्टेटस को उन्होंने इसके साथ किया। तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म सितम हो रहे हैं, चादर चार दीवारी, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी बुरान, सरमायाकारी, ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, सियासी इंतकाम, यानी इस खत में बुनियादी तौर पे वो कह रहे हैं कि जो लुब्बे लुबाब है ये चीज़ें कह के कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है, हमारे फ़ौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज दिन ब दिन बढ़ रही है और ये पॉलिसियों पर नज़रसानी की जाए। अब ये वो रोज़ हर दूसरे दिन गुफ्तगू में करते हैं, जो कुछ ये जो पॉइंट सामने आए हैं ये सब इमरान खान आए रोज़ गुफ्तगू करते हैं। कई बार इनके एक्स अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर ये चीज़ें आ चुकी हैं, कई बार ये साफ़ियों से बात कर चुके हैं, कई बार ये वकला से बात कर चुके हैं, बल्कि ये जो याया फरीदी साहब और अमीनुद्दीन साहब को 349 सफ़ात का खत लिखा है वो इससे ज़्यादा डायरेक्ट है, इससे ज़्यादा तफसील से है, इससे ज़्यादा लंबा है। तो कई बार अलीमा खान इस पे गुफ्तगू कर चुकी हैं, बल्कि जब इमरान खान अभी जेल में नहीं गए थे, वो जलसे जुलूस कर रहे थे, तो और पीका और 26वीं आईनी तरमीम और इलेक्शन निकाल दें तो इससे ज़्यादा सख्त वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे एक तो ये कोई बाकायदा खत अभी तक सामने नहीं आया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि खत है ही नहीं कोई? दूसरा नहीं, ये अगर आप, मुझे नहीं लग पता कि खत, मुझे तो अभी तक नहीं मिला। मैंने सारों से पूछा कि किसी के पास कोई बाकायदा खत हो, कि सारे तहरीक इंसाफ ने कहा हमारे पास कोई नहीं है, और मैंने कहा किसी के पास कोई डाक में भेजा गया हो कि ये खत भेज तो वो क्या बताते हैं? खान साहब ने पढ़ के सुनाया उनको, क्या कहते हैं वो इससे मुतल्लिक? मैडम शेख पॉइंट्स यहाँ तक तो फैसल चौधरी साहब ने भी बताया ना, वो आप बैरिस्टर गौहर साहब को आज सीरियस ले रही है, यहाँ तक तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं? वो तो पार्टी चेयरमैन है, मैं तो लूंगी, आप क्यों नहीं ले रहे हैं सीरियस? मैं ये जानना चाहती हूँ। उससे बड़ा एक इमरान खान भी है, बानी चेयरमैन है, मैं तो उसको ले रहा हूँ ना कि उसका कोई खत सामने नहीं आया। वो कह रहे बानी चेयरमैन ने पढ़ के सुनाया। आपकी मैं आप कहते हैं मैं मान जाती हूँ। आप भी बैठी हुई थी, आप भी बैठी हुई थी, मैं भी बैठा हुआ था कि हम दोनों के सामने भी पढ़ के सुनाया था, तो मैं अपनी राय देने का कायल हूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि अल्लाह ना करे कभी फौज में कोई कमजोर हो या कोई खलीज पैदा हो, लेकिन ये जो तशरीहें फरमा रहे हैं राना साहब, यानी वो जो थीम उन्होंने 2 साल पहले का निकाला है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कि यही शायद इमरान खान चाहते हैं कि वो एक चीज करते हैं और उसके सारे ट्रैप में आ जाते हैं। तो मुझे मलक अहमद साहब और राना साहब की बात समझ नहीं आ रही, और गंडापुर साहब ने जो एक पूरी स्टोरी सुनाई है उसमें भी बड़े झोल है कि 80% वो हो गया था राजी, तो 30% वो राजी हो गया था। तो क्या झोल है, जल्दी से मुझे बता दें। कि ये इससे पहले इससे बात बुनियादी तौर पे ये है कि बाकायदा खत कोई नहीं आया और कोई नई बात नहीं है कि जो इसमें लगे कि कोई बड़ी एक नई बात हो गई। जी सर, वो आपका पॉइंट आ गया, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। बिल्कुल सही सर, वो तो मैं जवाब ले लेती हूँ ना।